बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेड़ा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाजरीन, ईद का दूजा दिन है, हर कोई मज़े कर रहा है। तुसी भी गोश्त खा रहे हो, सानू पता है, लेकिन फिर असी भी अपना अपना इंजॉय कर रहे हैं। तो अच्छी खबर है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान पहुँच चुकी है, प्रैक्टिस भी हो रही है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हुण एडवांटेज है कि ना ट्रैविस हैड आए ने, ना मिचल स्टार्क। तो असीं जिक्र करिए दीगर खिलाड़ियों का, तो टीम थोड़ी जी वीक नज़र आ रही है। लेकिन जिद्दां परफॉर्मेंस रही है बांग्लादेश के खिलाफ, वैसे सानू हुण डर रही है, क्योंकि सी टीम भी सानू हुण सरप्राइज कर सकती है। वेखदे जी की नतीजा निकलता है। अज असीं फिर हॉकी का सैगमेंट भी रखा है, क्योंकि तुहानू पता है प्रो लीग लई पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिता गया है। तो कोशिशें है ही ने कि जिवें असीं जापान नूं हरा के वर्ल्ड कप लई क्वालीफाई किया, लेकिन वर्ल्ड कप तो पहला हुण प्रो लीग का बड़ा इम्तिहान है। बेल्जियम नाल असीं अपना पहला मैच खेडना है जून में। वेखते हैं कि जी हॉकी की टीम की करती है, क्योंकि यह वो खेड है, बच्चे बूढ़े खवातीन हर कोई इस खेड नाल मुहब्बत करते हैं। लेकिन इनका ग्राफ हुण डिगदा जा रहा है। नई इंतजामिया आई है, मयूद्दीन साहब तुहानू पता है प्रेजिडेंट ने एडहॉक, तो उन्होंने कोशिशें आई ने कि हॉकी नूं दोबारा अपने पैरों उत्ते खड़ा की जाए। तो एक रोड मैप भी जारी कर दिता गया है। तो इहदे उत्ते असीं गल करांगे। सब तो पहले क्रिकेट की गल करते हैं। स्टूडियो में साडे नाल मौजूद ने मोहम्मद यासिर साहब, मियां असगर सलीमी साहब ते मोहम्मद जाफर साहब। यासिर साहब, तुहाडे कोलों आगाज़ करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम आ चुकी है, तो की लगता है थानू, क्योंकि रिजवान तो नहीं ने टीम में, इसके अलावा बाबर की वापसी भी हुई है। तो हारिस रऊफ सरप्राइजिंगली असीं कहते सन कि इन्हां दी परफॉर्मेंस खास नहीं है, उन्होंने भी टीम में पा लिया। तो हुण ऑस्ट्रेलिया की जिहड़ी सी टीम है, इन्हूं असीं हरा सकांगे। पहला तो तुहानू ईद मुबारक मुफाज साहब, सलीमी साहब नू, जाफर साहब नू, सारे खेडां देखण वालिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ईद मुबारक होवे। कुर्बानी तो पहला तुहानू पता है कि कुर्बानी हो चुकी सी। मुहम्मद रिजवान की ਜਿਹੜਾ ਨਾ कुर्बानी दे दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट ਦੇ ਵਿੱਚ देखो मुफाज इसी तरह ही ਹੁੰਦਾ है कि मतलब गलती किसी की ਹੁੰਦੀ है और नजला ਜਿਹੜਾ ਨਾ किते होर जाके ਜਿਹੜਾ ना गिरदा है। मुहम्मद रिजवान की अगर तुसीं कारकर्दगी भी देखो ना पिछले 2 सालों तो ODIs ਦੇ ਵਿੱਚ स्पैसिफिकली, तो वो बहुत ही शानदार है। टेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ भी अच्छा है। अगर ਜਿਹੜਾ आखिरी टेस्ट मुकाबला भी ਅਸੀਂ हारिਆ चौथी वारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 94 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 94 ਸੀ ਉਹ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਗਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ, ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਟੈਸਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ मतलब ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ मैन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ODI ਰਨਸ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੌਪ ਰਨ ਸਕੋਰਰ ਨੇ, ਪਿਚ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ 3 ODI ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬਣੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ 2 50 ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। मतलब ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ 2027 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਹੇਲ ਨਜ਼ੀਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਟੀਮੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁਫਾਜ਼। मतलब कि ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਖੇਲਣ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਜਰਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ खेली सी या शाहजो नादर ही जड़ा ना इस विंडो दे विच, क्योंकि T20 क्रिकेट तुहानू पता बहुत ज़्यादा होंदी है, PSL भी हो रहा होंदा है, फिर नाल जड़ा ना IPL भी चल रहा होंदा, ते फिर जो थोड़ा टाइम मिलता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ मुकाबले। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ T20 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਸੀ ਵਰਲਡ T20 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਲਗਿਸ਼ ਪਿਚਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। मतलब ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹੀ ਪੱਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸਲੋ ਲੋ ਟਰਨਿੰਗ ਟਰੈਕ, ਕਦੀ ਬਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मतलब ਜਦੋਂ ਟਰੂ ਪਿਚਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਲ ਕੇ ਆਏ, ਸਾजिद ਤੇ ਨੁਮਾਨ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸਪਿਨਰਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਗਿਸ਼ ਪਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਲ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਬਾਲ ਸੁੱਟੋਗੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ 3 ਸਪਿਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਟਿੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਸਲਗਿਸ਼ ਪਿੱਚਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਰਨਸ ਲਬੂਸ਼ੈਨ ਹੋਣ, ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਚਲ ਮਾਰਸ਼ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤਾਂ ਟਰੂ ਪਿਚਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਟਰੂ ਪਿਚਸ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੋਇਲ ਹੈ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪਿਚ ਹੋਏਗੀ, ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਪਿਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਚਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ 4:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵਨਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 7.5 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੱਚਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਰਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਝਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰਾਊਡ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਡਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਮੈਚੁਰ ਹੋਣ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚੱਖਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਨਡੇ ਔਰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ T20 ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲੈਮਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਨਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬੋਲਿੰਗ ਦੀ, ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵਗੈਰਾ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵਿਕਟਾਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਖੇਲੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੌਫ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਕਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀ ਵੈਸੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ 2 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਪੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਡਰਾਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪਹਿਲਾ ਚੂੰਕਿ ਮੈਚ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਭੱਜੇ ਦੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਮਾਯੂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਤੇ ਮਿਸਬਾਹ ਹਕ ਦੀ 2016 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਟੈਂਟ ਲਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਮੈਚਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਰ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਕੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ। ਕੋਈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਫਾਰਮੈਟਸ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ? ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ तमाम ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਹ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ T20 ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੀ ਛੱਕੇ ਚੌਕੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਲਈ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 10 ਲਿਸਟ ਏ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡੋ, 5 ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਖੇਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਡਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਲੋ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ, ਕੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਖੁੱਲੇ ਜ਼ੇਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਵੀ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪਿਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਦਿਆਰੇ ਗੈਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2023 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੋ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਪਿੱਚ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਬੋਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਉਹ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਐਨਸੀਏ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖਿਡਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਫਰਾਹਮ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਸੀ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਿਸਬਾ ਦੀ ਤੇ ਯੂਨਸ ਦੀ, ਤੇ ਮਿਸਬਾ ਤੇ ਯੂਨਸ ਦਾ ਜੇ ਸਟੈਮਿਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 28 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਯੂਨਸ ਤੇ ਮਿਸਬਾ ਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਫਿਟਨੈਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਬਾ ਤੇ ਯੂਨਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਕੀਪਰ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਪਰ ਹੈ ਉਹ 30-35 ਸਕੋਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਹੈ, ਚਲੋ ਵਿਕਟ ਕੀਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਟੀਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਿੰਗ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਿੰਗ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰਿਜ਼ਵਾਨ 2027 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੇਲਿਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਖੇਡਣਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਖੌਫ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਉਦੀਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੈਜੈਂਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਟੀਮ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਬਹਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਔਰ ਖੇਲਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਸਦੀਕੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹਸਨ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਮੀਉਲਾ ਖਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜੈਂਡ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਭਰਪੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਵਾਜਾ ਜੁਨੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖੇਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਰਜਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।